Hi students, today we are going to see 10th standard chapter 2 numbers and sequence. In numbers and sequence first we are going to see Euclid division lemma. Before we go into the definition போறதுக்கு முன்னாடி அத பத்தி என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் first. In lower classes-ல நம்ம படிச்சிருப்போம் remainder theorems, right? சேம் அதேதான். இப்போ 10 chocolates இருக்கு. இது ஒரு 4 மெம்பர்ஸ்க்கு பிரிச்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லுங்க. 4 2s are 8, remainder 2. இது எப்படி எழுதுவாங்க அப்படின்னா 10 is divided by 4 and then quotient 2 and then remainder 2. 4 2s are 8, 8 plus 2 10. So this is dividend equal to divisor into quotient plus remainder. This is the form. 8th standard la 7th standard la பாத்துருப்போம். 10 is equal to அப்படின்னா 4 into 2 plus 2. So dividend எப்பவுமே இந்த இடத்துல bigger number தான் இருக்கணும். சரியா? அதுக்கப்புறம் இந்த ரிமைண்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம எந்த நம்பரால டிவைட் பண்றோமோ அந்த நம்பரை விட கம்மியா தான் இருக்கணும். அதான் இப்போ டெஃபினிஷன்ல பார்த்துடலாம். Let a and b be any two positive integers, then there exists a unique integer q and r. இங்கே qன்றது quotient, rன்றது remainder, such that அதனுடைய ஃபார்ம் எப்படி இருக்குன்னா a is equal to bq plus r, that is dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. The remainder is always எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா greater than or equal to 0, it accepts 0 also. இதுவே 5 இருந்துச்சுன்னா ஆகும் 5 10 ஆல் டிவைட் பண்ணா 5 2s are 10. So remainder நம்மளுக்கு 0 கிடைக்குது. So accept 0 also, and then remainder is always less than the divisor, that is b. and the b எப்படி இருக்கும் எப்பவுமே modulus value. Why we are saying modulus னா பாசிட்டிவ் வேல்யூவா தான் இருக்கணும். less than 4 அப்படினு சொல்லிட்டோம் அப்படினா என்ன வரும் நமக்கு 1 2 3, that is the number including 0. less than 4 அப்படினா மைனஸ்ல வருமா சார்னா no, it is not possible. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றாங்க modulus யூஸ் பண்றோம். So a is equal to bq plus r, that is that dividend equal to divisor into quotient plus remainder, and then r is greater than or equal to 0, less than, that is the divisor b, right? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ நம்ம சம்முக்கு போலாம். ஃபர்ஸ்ட் சம்முக்கு எக்ஸாம்பிள் சம் 2.1. we have 32 cakes, each box can hold 5 cakes only. how many boxes we need to pack and how many cakes are unpacked னு கேக்குறாங்க. டோட்டலா 34 கேக்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிருக்காங்க. சரியா? அந்த 34 நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபர்ஸ்ட் இப்படி டிவிஷன் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். 34 5 ஆல டிவைட் பண்றோம் அப்படினா 5 6 are 30, ரிமைண்டர் என்ன இருக்கு நமக்கு இது 4. சோ இந்த ஃபார்மேட்ல பை யூக்ளிட் டிவிஷன் லெம்மா எழுதணும் அப்படினா பை யூக்ளிட் டிவிஷன்ஸ் நமக்கு ஃபார்முலா இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன். இதுதான் ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு a is equal to bq plus r. இப்போ ஏன்ற இடத்துல என்ன இருக்கு highest number, that is 34, is equal to b ன்றது அவங்களே கொடுத்திருக்கிற divisor, that is 5. நம்ம இப்போ quotient என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்க 6 into 6 plus remainder r என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 4. so 34 is equal to 5 into 6 plus 4 is the answer. அவங்க கேட்டிருக்கிறது how many box we need to pack னு கேட்டிருக்காங்க. we need to pack னா 6 packs will be needed, and then remaining unpacked cakes எவ்வளவு இருக்குன்னா 4 cakes. so pack பண்ணது totally packed boxes is 6, unpacked remainder cakes, unpacked cakes is 4. that's all the answer. அடுத்த example sum 2.2 ல பார்க்கலாம். find the quotient and remainder when a is divided by b in the following cakes. a ன்றது ஒரு integer, b ன்றது another integers அவங்க கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ quotient and remainder கேக்குறாங்க, that is q and r. first one by one எடுத்து பார்த்துக்கலாம். first Roman number solution. a is given as -12, b is given as 5. we know the formula, that is by division algorithm. in the formula Euclid division formula என்ன இருக்கு நமக்கு a is equal to
BQ plus R. And one more thing, இந்த இடத்துல இன்டிஜர்ல ஏல இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் வந்தாலும் சரி, B இந்த இடத்துல நெகட்டிவ் வந்தாலும் சரி, அடுத்து நீங்கள் கோஷன்ட்டில் மைனஸ் ஆல மட்டும்தான் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறீங்க. இங்கே -12 இஸ் ஈக்குவல் டு பின்ற இடத்துல 5, கோஷன்ட் என்னன்றது நம்ம பார்க்கலாம், ப்ளஸ் ரிமைண்டர் என்னன்றது நம்மளுக்கு தெரியணும். அண்ட் தென் ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ ரிமைண்டர் இஸ் ஆல்வேஸ் த பாசிட்டிவ் வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்கோம். எப்படின்னா மாடுலஸ் B வேல்யூன்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ அங்கே ரிமைண்டர் நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும், பாசிட்டிவ் வேல்யூவாக தான் இருக்கணும். அப்போது இங்கே -12 இருக்குது, எல்லாம் நினச்சி பாருங்கள். ஒரு 5ஆல் இன்னொரு நம்பர் ஏதோ ஒரு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணுறேன், அந்த நம்பர் இந்த பக்கம் கொண்டு போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். -12 இஸ் ஈக்குவல் டு நான் 5 இன்ட்டு சப்போஸ் 3 5s are 15, ரைட். இந்த 15 எந்த பக்கம் கொண்டு போனால் மைனஸ், இங்கேயும் மைனஸ்னால் நம்மளுக்கு ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்கும், நம்மளுக்கு நெகட்டிவில் கிடைக்கும். அந்த ரிமைண்டரை பாசிட்டிவாக ஆக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம மைனஸ் வேல்யூவில் செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். 5 இன்ட்டு 3 -3 இஸ் -15. ஸோ -12 இந்த -15 இந்த பக்கம் போச்சுன்னா +15 ஆகிடும். இது ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணால் we get 3, that is the remainder R. ஸோ -3 ரிமைண்டர் என்ன கிடைச்சிருக்கு நம்மளுக்கு, +3. It is the answer for this. Therefore the quotient என்ன இருக்குது அப்படின்னா Q is equal to -3, remainder R is equal to 3. சரியா. நெக்ஸ்ட் கொஷின் நம்பர் 2ல ரோமன் நம்பர் 2, A ஓட வேல்யூ இஸ் 17 கொடுத்துருக்காங்க, B இஸ் -3 கொடுத்துருக்காங்க. நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், ஒன்று இந்த ஏல மைனஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லை பியில் மைனஸ் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் மைனஸ் சிம்பிளால் தான் மல்டிப்ளை பண்ணணுன்ட்டு. அகெயின் பை ஈக்குவல் டிவிஷன் formula A is equal to BQ plus R. A is equal to BQ plus R. இங்கே A என்ற வேல்யூ 17 is equal to B என்றது அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க -3, ரைட். அண்ட் தென் Q plus R. ஆர்ன்றது நம்மளுக்கு என்ன வேல்யூ வருதுன்றது பார்த்துக்கலாம். ஆர்ன்றது நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் வரணும். சரிங்களா. இங்கே என்ன இருக்குது, -3 இருக்குது. இப்போது இந்த -3 எந்த பக்கம் கொண்டு போனால் எனக்கு ப்ளஸ்ஸு, ஆனால் நான் டிவைட் பண்ணக்கூடிய நம்பர் -3ல் இருக்கிறனால அதை விட சின்ன நம்பராக தான் இருக்கணும். தட் மீன்ஸ் -2 0, ஆனால் நம்மளுக்கு மைனஸ் வேல்யூ வரப்போகிறதில்ல ரிமைண்டரில். ஸோ இதை நான் -5ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. 17 இஸ் ஈக்குவல் டு -3 இன்ட்டு -5 ப்ளஸ் ரிமைண்டர், இது மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ்னால் ப்ளஸ்ஸு 15. 17 இஸ் ஈக்குவல் டு 15. இந்த 15 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து என்ன ஆகும், 17 -15 இஸ் ஈக்குவல் டு R. தென் 2 இஸ் ஈக்குவல் டு Rன்னு கிடச்சிடுது. அப்போ ரிமைண்டர் என்ன கிடைக்குது, எனக்கு 2ன்னு கிடைச்சிடும். நான் தான் ஃபஸ்ட்டே சொன்னேன், ஏல இல்லைனா பியில் எந்த இடத்துல நெகட்டிவ் வேல்யூ வந்தாலும் யூ ஹாவ் டு மல்டிபிள் வித் த நெகட்டிவ்ஸ். ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் அப்படின்னா, ஸோ த கோஷன்ட் இஸ் -5 and the remainder R is equal to 2. The last one, third Roman number என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பாருங்கள். A is equal to -19, B is equal to -4. இந்த ரெண்டு சம்முக்கும் இந்த சம்முக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள். இதுக்கு முன்னாடி ஏல மைனஸ் இருந்துச்சு, அப்புறம் பியில் மைனஸ் இருந்துச்சு, இப்போ ரெண்டுத்துலேயுமே மைனஸ் இருக்குது. சம் பாருங்கள். ஸோ A is equal to -19, B is equal to -4. Again the formula by Euclid division lemma, Euclid division algorithm or lemma, that A is equal to BQ plus R, the formula. So highest value is -19, here B is -4 and then quotient plus remainder. ஸோ ஷோராக இங்கே இருக்கிற நம்பர் என்ன இருக்குது அப்படின்னா பாசிட்டிவ் வேல்யூ தான் இருக்கணும். ஏன்னா இந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா மைனஸ், இந்த பக்கம் போகும்போது ப்ளஸ் ஆகிடும். ஸோ நமக்கு என்ன ரிமைண்டர் வரும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இது நான் 5ஆல் போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. 5 4s are 20. இந்த 20 + 20 எடுக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்குன்னா, சார் இங்கே 4ல் எடுக்கலாமா 3ல் எடுக்கலாமான்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். எடுக்கக்கூடிய நம்பர் நீங்கள் இதில் சின்ன நம்பராக எடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பக்கம் கொண்டு போகும்போது பாசிட்டிவாக வரும், ஆனால் நம்ம செப்பரேட் பண்ணும்போது இந்த பிக்கர் நம்பருடைய சிம்பிள் தான் நம்மளுக்கு வரும். அண்ட் தென் ரிமைண்டர் என்ன சொல்லியிருக்கேன், நான் நெகட்டிவ்னு சொல்லியிருக்கோம். அதனால் இதை விட அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம நம்பர் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ 4 5s are 20. ஸோ -19 is equal to -20 ப்ளஸ் ரிமைண்டர். இந்த 20 இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தால் +20. ஸோ -90 + 20 is equal to R. அப்புறம் ரிமைண்டர் என்ன வரும் நம்மளுக்கு 1 வந்துருச்சு. ஸோ ரிமைண்டர் is equal to 1. ஸோ therefore quotient is equal to 5 and then remainder R is equal to 1. Okay, next is some example sum 2.3.
show that the squares of an odd integer is of the form 4q plus 1 for some integer q. First of all, we want to know what is the odd integer and what is the even integer, how we represent it. The odd integer is represent a 2x plus 1 form. The even is 2x. When you apply the x is equal to 1, we get 1 2 is 2 plus 1, that is 3. When you apply 2, 2 2 is 4 plus 1, that is 5. These are the odd integers. Here when you apply x is equal to 1, we get 1 into 2 is 2. When you apply 2, 2 into 2 is 4. So we get the even integers here. And then we have to square the given terms. Solution, let x is equal to the odd integer is 2x plus 1, we take it as, and then show that the squares of the odd integer, when we squares of the odd integer means we square both the terms. LHS equal to RHS, that is x square is equal to 2x plus 1 whole square. So this is in the form of a plus b whole square formula. So 4x square plus 2ab means 4ab, right, and then plus b square, that is 1. Here we can take the common term from here. What is the common term? 4x is the common term. When we take 4x common term means remaining is x plus 1 plus 1. So listen carefully, it is in the form of 4q plus 1. Compare this 4q plus 1. In the place of q, what you get? In the place of q is equal to x into x plus 1. That is the solution. So compare this one. So x is equal, q is equal to x into x plus 1. That is the integer q.